మనము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆరాధన అనే ఈ యొక్క అంశాన్ని మనకు పరిచయం చేసినటువంటి ఈ యొక్క రీతిని మనము జాగ్రత్తగా గమనించి చూసినట్లయితే, పరిశీలన చేసినట్లయితే, ఎవరో మనకు ఆరాధన అంటే ఇది, ఆరాధన అంటే ఇలా చేయాలి. ఇప్పుడు కొంచెము ఏజ్డ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకైంది, పిల్లలు కంటెంపరీ సాంగ్స్ పాడుతున్నారు, హెవీ మ్యూజిక్ పెట్టి పాడుతున్నారు. వాళ్ళకు ఇట్ ఈస్ అన్ అబామినబుల్ థింగ్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకు అది బ్లాస్ఫెమీ లాగా. ఎందుకంటే దేవుడు అంటే ఒక సెరెనిటీ ఉండాలి, ఒక మంచి మనశ్శాంతిగా మెల్లగా ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు పాడుకుంటూ మెల్లగా, అసలు ఎక్కువ శబ్దాలు అవసరమే లేదు. ఏదో కావాలంటే ఒక తబ్లా, ఒక కంజర, ఒక హార్మోనియం, ఈ మూడు తప్ప ఎనీథింగ్ దట్ యు యాడ్ ఫర్ దాట్, for them it is not worship at all, because they feel that you are disrespecting God by putting more music into it. That is the understanding that we grew up with. Also, we have another way of understanding worship. That is, when somebody sing a song, when we start singing the song, we think that we have begun to worship God. Unless that time, we feel that we are not worshiping God. There are some songs also have contributed towards this idea. We sing a song, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. So, after finishing the sermon, after finishing the church, they think that we are closing the doors of the church. The worship is done. So again, next Sunday, again for 2 hours, we are going to come into the church, then again singing a song, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. So entering into the presence of God is not the building. So when you have this idea of entering into a church building, I'm entering into the presence of God, is not the right idea. Bible doesn't say that we enter into the presence of God when we enter into a building. We entering in God itself is a problem. Theologically speaking, what does it mean that you are entering into the presence of God? When Jesus died on the cross, when Jesus rose again on the third day, when he ascended into heaven, remember, the whole humanity who put their faith in the Lord Jesus Christ has already entered heaven. We need to remember that we are seated at the on the seat of the Lord Jesus Christ. We are seated in heaven already. There is somebody who is representing in the presence of God, in the presence of the Father. That is his son Jesus Christ. Now Jesus has that human body, and he is representing the whole humanity who are basing their faith in the Lord Jesus Christ. When Jesus entered into heaven, we all entered into heaven. So we are all already in the presence of God. What more we need the metaphor to understand better this idea. Worship అనగానే చాలా మంది ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు మనం నేర్పిస్తాం. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా చప్పట్లు కొట్టకపోతే ఆరాధన కాదురా అంటే నేను అందరిలాగా చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నాను. నేను అదే ఆరాధన అనుకున్నాను. చప్పట్లు కొట్టడమే ఆరాధన అనుకున్నాను. గట్టిగా పాడకపోతే దేవుడు తిడతాడ్రా, దేవుడు కొడతాడ్రా అంటే గట్టిగా పాడడం మొదలుపెట్టినాను. అదే ఆరాధన అనుకున్నాను. అంటే గట్టిగా పాడడమే ఆరాధన అనుకుంటున్నాను. ఒకరికి ఎవరన్నా పాట వస్తే నాకు ఆ పాట రాకపోతే, అరే నీకు ఆ పాట రాదురా, నువ్వు సరిగ్గా ఆరాధన చేస్తలేవు దేవుని అంటే కొత్త పాటలు నేర్చుకోకపోతే ఆరాధన లేదనుకున్నాను. ఈరోజు చాలా మంది ఆరాధన చేయాలనుకుంటే బైబిల్ చదువుకోవాలి, బైబిల్ చదువుకోకపోతే ఆరాధనే కాదని అంటాం. సరే, ఇప్పుడు ఆరాధన మరి అట్లంటే బైబిల్ చదువుకోకుండా ఎంతోమంది ఆరాధన కూర్చున్నారు. కొత్త పాటలు రావు, అసలు ఇక్కడ పాడిన ఒక్క పాట కూడా నీకు రాదు ఉండొచ్చు. సో జస్ట్ బికాస్ యూ డోంట్ నో ది సాంగ్స్ దట్ దే వర్ సింగింగ్ హియర్, just because this morning you did not read, or you don't have to, you are not shouting, you are singing the songs aloud, or you are not clapping. అందరు చేతులు లేపమని అంటే మేము అందరము చేతులెత్తి దేవుని ఆరాధిస్తాం. ఎందుకు చెప్పాలండి అందరూ చేతులెత్తి అని?
చూడండి, అందరు చేతులు ఎత్తడం వల్ల అది ఆరాధన, అందరూ పాడడం వల్ల ఆరాధన, కొత్త పాటలు నేర్చుకొని పాడడం వల్ల ఆరాధన, చర్చికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆడ మొదలు పెట్టేదే ఆరాధన, మ్యూజిక్ మొదలైన తర్వాత మనం పాడేదే ఆరాధన. ఏంటండి వాట్ ఈస్ ఆరాధన అంటే ఏంటిది అనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకోవాలి. వాట్ ఈస్ వర్షిప్? అండ్ ద టైటిల్ ఫర్ దిస్ మార్నింగ్ మెసేజ్ ఈస్ వర్షిపింగ్ గాడ్ విత్ అవర్ లైవ్స్. వర్షిపింగ్ గాడ్ విత్ అవర్ లైవ్స్. మన జీవితముల ద్వారా దేవునిని ఆరాధించడం అనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఏంటి? దాని అర్థం ఏంటిది? దేవుని నిజంగా దేవునికి ఇవ్వడానికి మన దగ్గర ఏముంది? డు వీ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ దట్ వీ కెన్ గివ్ టు గాడ్ అదర్ దెన్ వాట్ హీ హ్యాస్ గివెన్ అస్? మనకు ఆయన జీవాన్ని ఇచ్చిండు. జీవిస్తున్న ప్రతి ప్రాణి ఆయనను స్తుతించాలని. బై ద వే, స్తుతి వేరు, ఆరాధన వేరు. నేను ఏదైనా మంచిది కనబడినప్పుడు దాన్ని స్తుతించవచ్చు. ఏదన్నా చక్కటి బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్, who did this beautiful painting? Wow, that wow is actually praising that painting. You know, so if you see some beautiful scene, wow, it isn't so beautiful, what a glorious thing it is. You are, giving glory to that, or you are giving praises to that one. So you are exalting, you are saying what a wonderful it is. It is praise. It is praise. Praising is giving appreciation. బట్ వర్షిప్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. నేను ఎప్పుడు ఈ భాగం వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడాను, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఎప్పుడైనా మనము మందసాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, ఆ పర్ణశాలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, ఆ యొక్క మందసమును మనం జ్ఞాపకం చేసినట్లయితే, అక్కడ జరిగేటటువంటి విషయం ఏంటంటే, బయట ప్రాకారములో చూడండి, ప్రాకారము, పరిశుద్ధ స్థలము, అతి పరిశుద్ధ స్థలము. ప్రాకారములో ఉండేది ఏంటిదనుషనంటే ఒక బలిపీఠము. ఆ బలిపీఠం మీదగా ఒక దూడనో లేకపోతే ఒక గొర్రెనో మరి వధించినప్పుడు, అది చనిపోయిన తర్వాత, దాన్ని దహించిన తర్వాత, అప్పుడు మరి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఒక లేవీయుడు ఏం చేస్తాడంటే, వెన్ హీస్ కమింగ్, అక్కడ ఒక గంగాళం ఉంటుంది. అక్కడ ఒక గంగాళం ఉంటుంది, ఒక ప్లేస్లో ఒక లావర్ ఉంటుంది. దాంట్లో వాళ్ళు చేతులు కడుక్కున్న తర్వాత పరిశుద్ధ స్థలానికి వాళ్ళు వస్తారు. పరిశుద్ధ స్థలంలో ఏముంటుంది? వెరీ సింపుల్. లెఫ్ట్ సైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద ల్యాంప్ స్టాండ్. దిస్ రిప్రజెంట్స్ గాడ్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్. అది పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలము. అక్కడ ల్యాంప్ ఉంటుందండి. అంటే బయట కనబడేటటువంటి ఆ యొక్క లైట్ అంతా కాకుండా, ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వెలిగించబడేటటువంటి ఒక వెలుగులోనికి రావడం అన్నమాట పరిశుద్ధమైన స్థలం. అది నీ హృదయము, నా హృదయం చేసుకుందాం. దిస్ ఇస్ వేర్ వీ నీడ్ టు శాంటిఫై అవర్ సెల్వ్స్. దిస్ ఇస్ వేర్ వీ నీడ్ టు రిన్యూ అవర్ మైండ్. దట్స్ వాట్ ది రీజన్ Paul speaks in Romans chapter 12 verses 1 and 2 లో మనం చూసినట్లయితే, రోమియోలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మధ్యలో పౌలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ మాటను రిలీజ్ చేస్తాడనమాట. రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యతను బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇటు సేవ మీకు యుక్తమైనది. ఇప్పుడు శరీరమును సజీవ యాగముగా సమర్పించుకోమని అంటున్నాడు. అది బలిపీఠం మీద జరిగేటటువంటిది. వెన్ యూ సాక్రిఫైస్ యువర్ ఫ్లెష్ ఆన్ ది ఆల్టర్, రిమెంబర్ the fleshly desires and the flesh things of this world need to die. They all need to be burned on the altar. సరే, ఆరాధన గురించి మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి, అతి పరిశుద్ధ స్థలములో ఆరాధన జరుగుతుంది. అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలో ఆరాధన జరగక ముందు దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, a person need to go through these things, these steps. One is that your flesh need to be put on the altar. All the fleshly desires need to put on the altar. It's not when you sing song, start singing the song, you are worshiping. No, worship needs that altar. Worship needs that your body need to be sacrificed as a living sacrifice unto God. All your fleshly things need to go there. Then what happens is you will come into the holy place where God will enlighten your mind and your heart and your will,
what are the three things that are there? We have earlier also, we have checked into it kada. Mana shariramu, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మన శరీరము, మన యొక్క సోల్, మన యొక్క ఆత్మ, మన మనస్సు అని అనడము బెటర్, మన హృదయం అనడము బెటర్. అయితే మన యొక్క ఆత్మ, see the spirit, soul and body. Let me do it in English so that it is better for us to understand. The body, should not, actually the body cannot worship God. The body cannot worship God. Clapping hands, raising hands, clicking your hands, flicking up, these are not worship. Even when you are singing, if the spirit is not participating, interior things that you have, you are not worshiping. Maybe you think that you are worshiping if the spirit is not involved. That means if the spirit is not enlightened. ఏ మనిషి కూడా క్రొత్తగా జన్మించకపోతే, వాని యొక్క ఆ యొక్క ఆత్మలో ఆ ఆత్మ కార్యము జరగకపోతే, వాని మనస్సులో కూడా ఆ క్రియ జరగదు. Logically also people might be worshiping God, or the other word that I can say is in their mind that they are worshiping God. Worshipping God in mind is also not a true worship. Let me tell you why. That is a reason. 2వ వచనంలో పౌలు చెప్తున్నాడు, మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమయ్యున్న దేవుని చిత్తమేమిదో పరీక్షించి తెలుసుకొనున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి. I would say a transformed person, renewed. That is what should happen in the holy place, my friend. ఈ పరిశుద్ధమైన స్థలంలో జరగాల్సింది ఏంటిదనంటే, your mind need to renew, and you have to be a transformed person. Not only fleshly desires that you are putting on the altar, but then you need to be enlightened by the Holy Ghost, and you need to transform. You need to transform yourself. How the transformation happens? చూడండి, నా మనసులో వచ్చినటువంటి అన్ని కూడా మంచి అని అనుకుంటే, ఇప్పుడు నా మనసులో వచ్చినవి అన్ని కూడా మంచి అని అనుకుంటే అది మంచిదేనా? కాదు. నా మనస్సు వెలిగించబడాలి. నా మనస్సులో పరివర్తన జరగాలి, ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగాలి. వెన్ దిస్ మైండ్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అందుకనే the word of God says in 1 Corinthians chapter 2 verse 16, మనమైతే క్రీస్తు మనస్సు కలిగినటువంటి వారము అని చెప్పేసి రాయబడ్డది. మనమైతే క్రీస్తు మనస్సు కలిగి ఉండాలి. క్రీస్తు మనస్సు కలిగినటువంటి, క్రీస్తు మనస్సు మనకు వచ్చినప్పుడే క్రీస్తులాగా మనం ఆరాధన చేయగలుగుతాం. yes or no? See, we have to understand this point. Where is your worship coming from? Is it coming from flesh? That means you are limited to music. Then you are limited to the lyrics. You are limited to what? You are limited to clapping hands. You are limited to lifting up your hands. All the physical things that your body can do, it is purely worshipping in flesh. You are singing. You are playing music. Your eyes are seeing everyone, and everyone is looking at you. But you are looking something else. So what I'm seeing is, the next level of it is not just the physical, even the mental. You cannot worship God. Even with your mind you cannot worship God. Why? Because your mind need to be renewed in the Lord Jesus Christ. Mind need to be enlightened and transformed in the holy place, my friend. When that happens, when your mind is transformed, when your mind is renewed and you're a transformed person, then what happens is your mind will dictate the body how it should react, how it should respond. సింగింగ్ అవసరమండి. నేను అంటలేను అవసరం లేదని. జాగ్రత్త జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అబ్బాయి ఇక పాస్టర్ చెప్పిండు, కథ మీకు ఏం లేదు, పాటలు గీటలు ఏం లేవు. నో, పాటలు కావాలి. చెప్తాను ఎందుకో నేను మీకు. పాటలు కావాలి. మ్యూజిక్ కావాలా? ఎస్ కావాలి. మ్యూజిక్ కూడా కావాలి.
అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ అది ఆరాధన కాదు. ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దిస్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఆల్ దిస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ a role in it, but not a worship. These are only the instruments for you to lead, so that from that body level you have to come to your mind level. Your mental faculties need to be transformed. My friend, there are three things that are there in your soul. In your soul, నీ సోల్లో 3 విషయాలు ఉన్నాయి. జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాం. I already spoke to you about this one, but I'm reminding again. What are the 3 things that are there in your soul? Number 1 is the mind. Second thing is the will. నీ చిత్తం ఒకటి ఉంది. నువ్వు ఒకటి అనుకుంటున్నావు, దేవుడు ఒకటి అనుకుంటున్నాడు. దేవుడు అనుకునేది నువ్వు అనుకోకపోతే ఆరాధన రాదు. Worship cannot come from soul. Why? Because వర్షిప్ సోల్ నుంచి అది స్పిరిట్ లోనికి రావాలంటే ద సోల్ నీడ్ టు బి ట్రాన్స్ఫార్మ్. హౌ కెన్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్? యువర్ మైండ్ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ యువర్ ఇమోషన్స్ నీడ్ టు బి ట్రాన్స్ఫార్మ్. చాలా మంది మనం ఏమనుకుంటాం మనిషి అంటే, డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్, మేబీ యూ హావ్ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ ఆర్ యూ మైట్ హావ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఇయర్స్. ఫస్ట్ ప్రేజ్ లో మనం చాలా ప్రేజ్ గా హల్లెలూయా హల్లెలూయా, అందరూ హల్లెలూయా హల్లెలూయా, నువ్వు గంట సేపు హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తోత్రం అని అనుకుంటున్నా సరే, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ఆరాధన నిజమైన ఆరాధన అది నీ యొక్క మైండ్లో నుంచి కూడా రాదు, నీ సోల్లో నుంచి కూడా రాదు, నీ శరీరంలో నుంచి కూడా రాదు. ఏదో నువ్వు గంట సేపు మైక్ పెట్టుకొని హల్లెలూయా స్తోత్రం 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 అనుకుంటా, నువ్వు గట్టిగా హల్లెలూయా అనుకుంటా, నువ్వు గంట సేపు కాదు 10 గంటల సేపు నువ్వు శరీరంలో ఉండి నీ యొక్క ఆత్మలో, నీ యొక్క సోల్లో నువ్వు తప్పు ఆలోచనలు కలిగి నువ్వు అక్కడ కూడా నువ్వు ప్రైడ్గా ఉండి, చూసావా, నువ్వు మాట్లాడుతుంటేనే ఒక్కోసారి నువ్వు పాడుతుంటే నీ యొక్క సోల్ ఏమంటుందో తెలుసా? లుక్ ఎట్ హౌ బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్ సింగింగ్. అసలు నువ్వు పాడితే నీలాగా ఎవరైనా పాడతారా? చూసారా, యు ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద ఈగో in that soul. You are satisfying your will there. People are using the platform, for the talented musicians. My friend, you are worshiping yourself. If your mind is not transformed, if you are thinking, wow, చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది కదా ఇది, వావ్, దేనికి వచ్చింది? నీవు నీ గురించి వాడుకుంటున్నావు, నీ ఆత్మ గురించి, నీ సోల్ గురించి నువ్వు వాడుకుంటున్నావు. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రైడ్ అండ్ యు ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దట్ ప్రైడ్ బై సింగింగ్ ఇనఫ్ సాంగ్స్ ఫర్ ఇట్. But let me tell you, my friend, when your body is singing, your mind need to be transformed. Then the transformed mind will give a new revelation to your flesh. It gives a new revelation to your flesh. It will tell you fear about this God that you are going to worship. నీ యొక్క సోల్, నీ యొక్క బాడీతో చెప్తుంది, మేక్ షూర్ దట్ యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ displeasing unto the Father, because we are going to worship. We are going to worship the name of God. What does it mean? The spirit, the soul has 3 things, as I mentioned. The mind and the will and the emotions will tell and dictate how. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, జరగాల్సిన విషయం ఏంటిదనంటే, the spirit need to dictate your soul. The spirit need to, అందుకనే ప్రభు వారు జాన్ చాప్టర్ 4 19వ వచనం నుంచి చదువునాను. అప్పుడు ఆ స్త్రీ, అయ్యా, నీవు ప్రవక్తవని నేను గ్రహిస్తున్నాను. మా పితరులు ఈ పర్వతమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన స్థలము యెరూషలేములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదురు అని ఆయనతో అనగా, యేసు ఆమెతో ఇట్లా, ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, ఆ కాలమందు ఈ పర్వతము మీదనైనను యెరూషలేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు. నా మాట నమ్ముము. చూడండి, ఈ మాట కేవలము సమరయ స్త్రీతోనే కాదు, దేవుడు ఈరోజు మనతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, అది నీలో వచ్చి ఉన్నదా అని నా ప్రశ్న. ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, the time is coming, but whether the time has come in your life,
అది వచ్చుచున్నది ఆ కాలమందు ఈ పర్వతము మీద. ఎందుకు సమరయులు పర్వతము మీద ఆరాధన చేస్తున్నారు? ఎందుకు యెరూషలేములో వెళ్ళి వాళ్ళు ఆరాధన చేయట్లేదు? ఎందుకంటే వీళ్ళు బహిష్కరింపబడినటువంటి ఒక జనాంగము. యూదులు అన్య స్త్రీలను వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళను బహిష్కరించారు. బహిష్కరింపబడినటువంటి ఆ యొక్క ప్రదేశము పేరే సమరయ. సమరయ అంటే డిఫైల్డ్ పర్సన్ అన్నట్టనమాట. అయితే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, బికాస్ దే ఆర్ డిఫైల్డ్, దే ఆర్ థింకింగ్, బికాస్ దే ఆర్ రిజెక్టెడ్ అండ్ excommunicated from a Jewish the communities, they are not allowed to go to a synagogue, and then because they are rejected, they have rejected themselves and they have rejected God, and now there is no morality, there is no holy culture. People are living as way they wanted. That is the reason Jesus took time to talk to this Samaritan woman. See, God wanted to bring this gospel to the Samaritans, but then he chose to speak to this woman because this woman who was excommunicated. అరే సమరయోలే ఎక్స్కమ్యూనికేటెడ్ అంటే వాళ్ళు వెలివేసినటువంటి స్త్రీ ఇంకా ఎంత హీనంగా, ఎంత భయంకరంగా ట్రీట్ చేయబడుతుంది సమరయోలో ఆలోచించండి. అందుకనే జీసస్ picked up this Samaritan woman. God thought, if I can change, if I can transform her mind, if she can submit her body as a living sacrifice unto the Father, and if her mind is transformed, if her will becomes God's will in her life, if she can submit her emotions and her mind to God, the Holy Spirit, Messiah is saying, the new revelation that the Lord is saying, oka kalamu vachuchunnadi, aa kalamandu ee parvatamu meeda nainanu Yerusalem లోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు, నా మాట నమ్ముడి. మీరు మీకు తెలియని దానిని ఆరాధిస్తున్నారు. ఈ రోజు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటిదంటే, మేబీ నువ్వు నేను తెలియనటువంటి దాన్ని ఆరాధిస్తున్నాం కనుక సరి అయిన అవగాహనతోనో దేవుణ్ణి ఆరాధించడం లేదని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. నీ దేవుణ్ణి నువ్వు తెలుసుకోకపోతే, ఇఫ్ యు డోంట్ నో హూ యువర్ గాడ్ ఇస్, హూ ఆర్ యు వర్షిపింగ్? And how can you know God unless Jesus reveals to you about his Father? He won't reveal to you in your soul. He won't reveal to you in your body. He will only reveal to you in your spirit. When the spirit is completely, enlightened, that's the reason, Nicodemus తో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. Nicodemus, you wanted to see the kingdom of God, you need to be born again. That born again experience God was talking. If you are not born again, my friend, whom are you fooling? You cannot worship God, I'm telling you. మరి ఇంతవరకు చేసేది ఏంటిది? చేసుకున్నావు, నువ్వు దేం చేసుకున్నావో నాకు తెలియదు. నీకు అవగాహన లేకపోతే, యూ డోంట్ నో, బికాస్ అక్కడ రాయబడ్డది, ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ వాళ్ళతో. ఏమంటారు? మీరు మీకు తెలియని దానిని ఆరాధిస్తున్నారు. నేను మీకు ఈరోజు చెప్తున్నాను, ద రెవల్యూషన్ ఇస్, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు వర్షిప్ గాడ్ అండ్ వాట్ ఇస్ గాడ్ సేయింగ్ హియర్. మేము మాకు తెలిసిన దానిని, అంటున్నాడు, మేము మాకు తెలిసిన దానిని ఆరాధించుచున్నాం. అదేందో తెలుసా? రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచున్నది. అయితే చదురా, తన్ను ఆరాధించువారు అట్టివారే కావాలనని తండ్రిని కోరుచున్నాడు. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలెను. చాలమ్మా, ఇక్కడ ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలని అన్నారు, కానీ శరీరముతో లేక మన చిత్తముతో లేక మన ఇమోషన్స్తో చాలామంది బాగా ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఏడిసినంత మాత్రాన ఆరాధన కూడా కాదు. దేనికి ఏడుస్తారో మనకేం తెలుసు. నేనేమంటున్నానంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎ బార్న్ అగైన్ పర్సన్, యు ఆర్ ఫూలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ నాట్ వర్షిపింగ్ గాడ్, యు ఆర్ వర్షిపింగ్ డీమన్ యాక్చువల్లీ. I'll tell you the reason why I'm saying this one. Because ఎక్కడైతే ఆరాధన, ఎక్కడైతే నిజమైన ఆరాధన జరుగుతుందో ఆత్మలో జరగాలి. ఈరోజు నేను అంటున్నాను, కూర్చున్న వాటిలలో మీరందరూ మన కుటుంబాలలో ఉన్నారు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఇఫ్ 100 people are watching, if 1000 people are watching, maybe 950 people or 975 people might be worshiping God in your spirit, but maybe you do not know about it. I'm here to tell you that only you can worship God in truth and in spirit. You cannot worship God in soul. You cannot worship God in your body. నువ్వు ఏడ్చినంత మాత్రాన, ఇమోషనల్గా నువ్వు ఏడ్చినంత మాత్రాన అది ఆరాధన కాదు.
చూడండి, అన్న ఏడ్చిందండి దేవుని సన్నిధిలో. కానీ ఆమె హృదయముతో ముందు ఆమె యొక్క స్పిరిట్లో ఆమె దేవుని దగ్గర మొరపెడతా ఉంది. వెన్ ద స్పిరిట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫాదర్, వెన్ షీ taken her position before the throne of God, and then when her spirit was crying, her soul was crying. When her soul was crying, when her body was crying too. Hallelujah. నిజమైన ప్రార్థన, నిజమైన స్తుతి, నిజమైన పాటలు, నిజమైన ఏడుపు అనేది ఉంటే అది నీ ఆత్మలో జరగాలి. ఎప్పుడైతే నీ ఆత్మలో అది జరుగుతుందో దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఒక్కసారి ఆ విధమైన ఆరాధనకు నువ్వు మొదలు పెట్టినావంటే ఇంకా నీ జీవితం అంతా కూడా ఎవ్వరూ నీకు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. Nobody need to tell you how to worship God. I'm telling you. Once you taste, అందుకనే యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి ఎరుగుడి. ఒక మంచి కూర చేస్తే బతిమలాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి రుచి చూస్తే చాలు, అది వాడే వేసుకొని తింటాడు. ఎస్ ఆర్ నో? లెట్ మీ టెల్ యూ. మన ఇంట్లో అందరము వండుకుంటాం కదా, వి ఆల్ కుక్, రైట్? మమ్మీ అన్నదనుకో, అరే ఈరోజు ఎందుకురా అన్ని పొయ్యి మీద పెట్టి చేయాలా, అందరి నోట్లలో కొన్ని ముందు బియ్యం వేసి, తర్వాత కొంతసేపు అయినాక కొంచెం ఉప్పు వేసి, కొంచెం అంత కారం వేసి, ఇవన్నీ నీ నోట్లో వేసి తర్వాత నమిలి మింగి, ఎట్లయినా అంత నమిలి మింగేది కడుపులోనే కదా అని చెప్పేసారంటే ఏమవుతుంది? అని కడుపు బలిగిపోతుంది. సి, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నన్ను అంటారు, అంటే ఏంది పాటలు అవసరం లేదా? అవసరం సార్, కానీ అది ఆరాధన కాదు. ఇవన్నీ పెట్టి ఒక దగ్గర వండినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా? It loses the self identity and it gains another identity. It's a collective identity that you will gain in the Holy Spirit, through the Holy Spirit. Now it will be ready, in the Spirit. So when you are praising, when you are singing songs, you are stirring. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్లో ఏదన్నా ఒక మెటీరియల్ కిందనే ఉండిపోతే ఒక స్పూన్ పెట్టి నువ్వు కలుపుతావు చూడు, దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ యూ రీడ్ స్క్రిప్చర్స్, దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ యూ ఆర్ సింగింగ్ సాంగ్స్, దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యు ఆర్ సేయింగ్, come on, soul, wake up, I need to worship God. Yes, this will help you. Yes, I can take that as a consideration. When you are saying, hallelujah, Lord, wake up, you soul, because I need to worship God in spirit. God, Lord, you help me to worship you in spirit, Lord. But that needs truth. That is Jesus. యేసయ్య ఎప్పుడైతే ఆత్మలో నీకు ఆ అవగాహన ఇస్తాడో, ఆ యొక్క అవేర్నెస్ ఇస్తాడో, when spirit and truth come together, there begins the real worship, my friend. Look at what the Lord is saying here. This word is very important. అక్కడ 23వ వచనము 2వ భాగంలో ఉన్న చూడండి, తన్ను ఆరాధించు వారు అట్టివారే కావాలనని తండ్రి కోరుచున్నాడు. The Father is longing and looking for people who can really worship him. But sometimes, we are worship. ఇప్పుడు చెప్పినాను కదా నేను, ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు రియల్ వర్షిప్ అంటే హీల్ సాంగ్ పెట్టుకుంటేనే అండి, అప్పుడే రియల్ వర్షిప్. నువ్వు ఎందులో ఉన్నావో నేను చెప్పగలుగుతాను. నువ్వు మాట్లాడే మాటలు, ఒక ఎదుటి వ్యక్తి మాటలు ఆరాధన గురించి మాట్లాడమని, ఆరాధన అంటే ఏంది అని అడగండి, వాళ్ళు చెప్తారు. దాన్ని బట్టి నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఏ రెలంలో ఉన్నారని. కొంతమంది ఫ్లెష్లో ఉంటారు, కొంతమంది సోల్లో ఉంటారు, కొంతమంది స్పిరిట్లో ఉంటారు. స్పిరిట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారో తెలుసా? దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దిస్. దే డోంట్ టాక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. The word that is being mentioned here for worship, I wanted to bring a Hebrew word which means hishtahava. నా ఈ పేరు పడికేది కొంచెం కష్టమైన పర్లేదు. దాని మీనింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఏంటో తెలుసా? సాష్టాంగ పడడము అని అర్థం అన్నమాట. బౌయింగ్ డౌన్, ప్రాస్ట్రేట్ ఫాల్. నౌ యూ డు నాట్ బౌ డౌన్ టు సంథింగ్ which is higher than you, which is inferior than you. That's what I wanted to say.
నువ్వు దేనికి కూడా నీకంటే విలువైనటువంటి దానికి నువ్వు ఆ ఆనర్ ఇవ్వాలని అనుకుంటావు. కానీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నది ఏంటిదో తెలుసా? ద రియల్ వర్షిప్, ద స్పిరిట్ విల్ నెవర్ బౌ డౌన్ టు ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అదర్ దెన్ గాడ్. దాట్స్ ద సీక్రెట్. ఇఫ్ యు ఆర్ బౌయింగ్ డౌన్, కొంతమంది డబ్బులకు బౌ డౌన్ చేస్తారు. కొంతమంది ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆయన రూమ్ చూస్తే ఆయన రూమ్లో బెడ్ కింద అంతా కట్టలు ఉన్నాయంట ఆయన చనిపోయిన తర్వాత. అంటే రోజు మనోడు పడుకోకముందు మొత్తం అన్ని లెక్కబెట్టి అన్ని చూసుకొని బాగున్నాయా, పడుకుంటాడు లేస్తున్నాడు, పడుకుంటాడు లేస్తాడు. చనిపోయిన తర్వాత వాంతో తీసుకొని పోతాడా? సో కాదు కదా. సో స్పిరిట్, అందుకనే దేవుడు చెప్తున్నాడు, లుక్ ఎట్ దిస్ వర్డ్. ఐ వాంటెడ్ టు రీడ్ దిస్ వన్ ఫర్ యూ, బిఫోర్ వి గో ఫర్దర్. ప్లీజ్ రీడ్ విత్ మీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. The Lord says in Exodus chapter 20 verse 5, chadvanda. Exodus chapter 20 verse 5. ఏలియనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషము గల దేవుడను, నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో 3-4 తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికి రప్పించుచు, నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొను వారిని 1000 తరముల వరకు కరుణించువాడునై ఉన్నాను. 4వ వచనం చదువునానా? పైన ఆకాశమందే గాని క్రింద భూమి అందే గాని భూమి క్రింద నీళ్ళే అందే కానీ. ఎందుకంటే భూమి క్రింద నీళ్ళు అంటే కొంతమంది చేపలను మొక్కుతారు, కొంతమంది ఇంకా తాబేళ్లను మొక్కుతారు, కొంతమంది పాములను మొక్కుతారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి భూమి క్రింద నీళ్లలోనే కానీ, భూమి మీద ఉన్న చెట్లు కానీ, పుట్టలు కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా చెక్కలు కానీ, ఇనుము కానీ, ఏదైనా మనిషితో చేసుకున్నటువంటి వాటి అయినా, పైన ఉన్నటువంటి మేఘాలను కానీ, నక్షత్రాలను కానీ, సూర్య చంద్రులను కానీ ఆరాధన. చదువమ్మా. దేని రూపమునైనను విగ్రహమునైనను నీవు చేసుకొనకూడదు. చూడండి, వాటికి సాగిలపడకూడదు. ఎందుకో తెలుసా? వాటిని పూజింపకూడదు. పూజ సాగిలపడము. ఈ సాగిలపడము పూజించొద్దు అని చెప్పేసి దేవుడు ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, నీకు ఒక కుక్క ముఖమో, ఒక నక్క ముఖమో, ఒక పాము ముఖమో దేవుడు ఇయ్యలేదు. ఆయన స్వరూపములో నువ్వు సృష్టింపబడ్డావు. నీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జీవవాయువు ఏవైతే ఉన్నదో, ఆ జీవాత్మ ఏదైతే ఉన్నదో దాని గురించి, ఆ విలువను బట్టి నీవు దేవుని స్వరూపములో సృష్టింపబడ్డావు. విచ్ సామ్ ఇస్ దాట్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ suddenly I don't remember. Psalm 8, 8వ కీర్తన, Psalm 8. దీంట్లో let's read, look at the value of man God has given for him. Psalm 8 లో verse 4వ వచనం నుంచి అమ్మా. నీవు మనుషుని జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకు నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడు ఏపాటివాడు, దేవుడి కంటే వానిని కొంచెము తక్కువ వానిగాను చేసి ఉన్నావు. మహిమ ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింప చేసి ఉన్నావు. నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం ఇచ్చి ఉన్నావు. చాలమ్మా. ఇక్కడ దీని తర్వాత కూర్చోండి. గొర్రెలన్నిటినీ, ఎడ్లనన్నిటినీ, అడవి మృగములను, ఆకాశ పక్షులను, సముద్ర మత్స్యములను, సముద్ర మార్గములో సంచరించు వాటి అన్నిటినీ వాని పాదముల క్రింద నీవు ఉంచి ఉన్నావు. ఇది మనం గ్రహించాల. సో వాని పాదముల క్రింద అవి ఉంచి ఉన్నావు. వానికి అన్నిటిపైన అధికారం ఇచ్చి ఉన్నావు. దేవుని కంటే వానిని కొంచెము తక్కువగా చేసి ఉన్నావు. అందుకనే ఈగోయిస్టిక్, నువ్వు దాన్ని ఈగో అను ఏమన్నాను, దానికి ఒక పేరేంటిదని అంటే దేవుడే చెప్తున్నాడు. దేవుడు వాణ్ణి సృష్టించిన రీతి ఏంటిదంటే, దేవుని మానవునికి ఇచ్చినటువంటి దేవుని కంటే వాణ్ణి కొంచెము తక్కువ వానిగా చేసి ఉన్నావు. మహిమ ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసి ఉన్నావు. చూడండి, వానికి మహిమ ప్రభావముల చేత కిరీటము ధరింపజేసి ఉన్నాడు. అందుకనే సిస్టర్స్ అందరికీ కూడా ఇది ఒక మంచి విజ్ఞప్తి. నిజంగా బ్రదర్స్ ఏదంటే అది చేయగలుగుతారు. వాళ్ళ ఈగోను హర్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకనంటే
అట్లని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ మనుషుని మానవుని దేవుని కంటే కొంచెము ఇంకా దేవుని కంటే కొంచెం అని మగవాళ్ళని అంటున్నాం, ఆడవాళ్ళని అది కాదు. నో 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 విమెన్, the man with the womb is called a woman. Hallelujah, praise be to the name of the Lord. Women is nothing but, is taken out of man, and it is, and a special quality for her is there is a womb that can give birth to another man, or a woman in her life. So she's part of God. When I'm talking this one, God is talking a totality here, the mankind, man and women together, they are not separate here. God says దేవుని కంటే వానిని కొంచెము తక్కువగా చేసి ఉన్నావు, మహిమ ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసి ఉన్నావు. అందుకనే you can do many things. You can get your things done very easily when you respect him the way God is respecting man here. అన్ని చేతుల మీద వానికి అధికారం ఇచ్చి ఉన్నావు అని చెప్పేసి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. దట్స్ నాట్ మై టాపిక్. లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఆడనే ఉంటే చాలా కష్టమవుతుంది. సరే, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, I wanted to and the crown that I was talking about, that's what I wanted to mention about. When I think about the crown, what the crown represents? Man, if man is given that crown of glory and honor, and the man takes out that crown and put in front of somebody, you are actually saying that I'm submitting to you. You should remember, worship belongs to God. Luke chapter 4 verse 7 లో Luke chapter 4 verse 7 చదువుదాము. అక్కడ ఎంత డేర్ అంటే నిజంగా దయచేసి చదవండి అమ్మా వచనము. Luke 4, 7 and 8. కాబట్టి నీవు నాకు మ్రొక్కితివా, ఇదంతయు నీదెవరని ఆయనతో చెప్పెను. అందుకు యేసు, నీ దేవుడైన ప్రభువునకు మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలను అని వ్రాయబడి ఉన్నదని వానికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. చూసారా, ఎంత ధైర్యం ఉంటే సాతాను యేసయ్య దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నాకు మొక్కినట్లయితే నేను ఇవన్నీ నీకు ఇస్తాను అని చెప్పేసినట్టు. అరే పిచ్చిగా మనం మాట్లాడొద్దు. వాడు యేసయ్యనే వచ్చి నువ్వు నాకు మొక్కుతే నేను నీకు ఇస్తానంటే ఇంకా నీవు నేను ఎంత? ఆడు ఏదన్నా పడేస్తాడు, కుక్క ముందు బిస్కెట్ పడేసినట్టు. రేటు డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, నీకు ఒక రేటు, వేరే వాళ్ళకు ఒక రేటు. కానీ అమ్ముడు పోకుండా ఒకడు ఉండగలగాలంటే వాని యొక్క ఆత్మలో ఎప్పుడైతే వాడు పరిశుద్ధమైన సన్నిధిని పొందుకుంటాడో, when his spirit is born again, when his soul is renewed and transformed, then basically you will be worshiping God. I wanted to bring some of the verses that I have here. The first time in the Bible the worship word is mentioned is Genesis chapter 22 verse 5. Genesis chapter 22 verse 5 చూద్దాము. అక్కడ ఆ వచనమును గ్రహిస్తాము. తన పరివారితో మీరు గాడిదతో ఇక్కడనే ఉండుడి, నేనును ఈ చిన్నవాడును అక్కడికి వెళ్ళి దేవునికి మ్రొక్కి మరలా మీ యొద్దకు వచ్చేదమని చెప్పి. చాలమ్మా. అక్కడ రాయబడ్డ చూడండి, అబ్రహాము. ఇక్కడ అబ్రహాము గురించి చూస్తున్నాం. అబ్రహాముతో దేవుడు అంటున్నాడు 2వ వచనంలో, ఒక్కడయ్యున్న నీ కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించు ఈసాకును చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లగా చదువుకోవాలి ఈ వచనాలు. దీంట్లో చాలా రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి. అంటే దేవుడు ప్రేమిస్తలేడా? ఈసాకును ప్రేమిస్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ రాయబడ్డ చూడండి, ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించు ఈసాకును. ఈసాకునిచ్చింది ఎవరు? దేవుడే. కానీ ఎప్పుడైతే దేవునికి బదులుగా ఈసాకును ప్రేమించడం మొదలుపెట్టిండో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, అబ్రహామా లేసి ఈసాకును సమర్పించు నాకని అంటాడు. వై? బికాస్ గాడ్ కెనాట్ డూ దాట్. అందుకనే పిల్లల్ని ఎక్కడ పెట్టాలని అట్లా పెట్టండి, ఆరాధించకండి పిల్లల్ని. ఎప్పుడు కూడా అంతగా ప్రేమించకూడదు, దేవుని ముందు ప్రేమించాలి. దేవుని ప్రేమించిన వాడు ఆ ప్రేమతో అందరినీ ప్రేమించగలడు. దేవుని నామముకు స్తోత్రములు. నీవు ప్రేమించుచున్న ఈసాకును తీసుకొని మొరయా దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములో ఒక దాని మీద దహన బలిగా అతను అర్పించాలి అని చెప్పేసి అన్నాడు. తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి, నేను చెప్పాలో ఏందో తెలుసా, ఇదండి ఆరాధన.
తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి అని రాయబడ్డది చూడండి. తన గాడిదను గంత కట్టి అని రాయబడ్డది చూడండి. ఇదండి ఆరాధన. ఇదేంటండి ఆరాధన? అవునండి, దేవుడు చెప్పిన మాట వినడమే ఆరాధనలో ఉండేటటువంటి గొప్ప విషయం. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో వెదర్ యు ఆర్ వర్షిపింగ్ గాడ్, ఆర్ యు లిస్నింగ్ టు గాడ్? ఆర్ యు ఒబేయింగ్ గాడ్? If you're not listening, if you're not obeying, then how can we say by singing the songs we are worshiping God? A real worship, that's what I said, worshiping God with our lives is, we need to surrender. Unless you surrender, unless you put your crown before the Lord and say, Lord, I surrender, I bow down, I submit to you. Without this submission, without this obedience, without this surrenderance, it is impossible for you and me to worship this God. I don't know to whom I'm speaking today, but I wanted to let you know, God is saying this thing. తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిదను గంత కట్టి తన పనివారితో ఇద్దరిని తన కుమారుడగు ఈసాకును వెంట పెట్టుకొని, ఈసాకును వదిలేసి ఫస్ట్ పోయి నేను మాట్లాడుతాను దేవునితో అట్లెట్లయితుందని అనలే. ఈసాకును వెంట పెట్టుకొని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి వెళ్ళెను. అదే అండి ఆరాధన. నువ్వు ముందు నాకు చెప్పు, అట్లెట్లయితుంది? నువ్వే ఇచ్చినావు. ఈసాకుని ఇచ్చింది నువ్వే. అది కూడా నేను ముస్సలితనంలా ఎలియాజర్కు పోతుందేమో అని అంటే నువ్వు నాకు ఇచ్చినావు. ఆమె అనవసరంగా హాగర్ని పట్టుకొచ్చింది, హాగర్ ద్వారా ఇష్మాయిల్ని కన్నాను. 13 సంవత్సరాలు నువ్వు నాతో మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడేమో షారాతోని కనమనన్నావు, షారాతోని కన్నాం. ఇప్పుడు వాడు పెంచుతున్నాడు. మరి వాడిని ప్రేమించొద్దా నేను? ఇప్పుడేమో వాణ్ణి ఏమంటున్నావు? అట్లెట్లయితుంది? లాజికల్గా ఆలోచిస్తే నో, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. దేవుడు ఎప్పుడన్నా మనతో అటువంటి మాట్లాడుతూ ఉంటే నో 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 నో, ఇది దయ్యమండి, ఇది దయ్యమండి. నీవు ప్రేమించిన దానిని దేవుడు అడుగుతున్నాడంటే, దేవుని కంటే ఎక్కువగా ఏదైనా ప్రేమిస్తూ ఉంటే అది నిన్ను అడుగుతున్నాడంటే అది దయ్యం కాదు, అది దేవుని యొక్క ఆత్మ. రిమెంబర్ దాట్. ఏబేలు యొక్క బలిని ఆయన స్వీకరించిండు. కయ్యోని యొక్క బలిని ఆయన స్వీకరించలేదు. ఎందుకంటే కయ్యోన్ని ఆయన స్వీకరించలేడు గనక కయ్యోను తెచ్చింది ఏది కూడా స్వీకరించలేడు. రిమెంబర్ దాట్. దట్ ఈస్ అ వర్షిప్. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ అ మోడ్ ఆఫ్ వర్షిప్, bringing something to the Lord in recognizing the goodness and mercy and compassion and love of God. Now Abel is bringing a sheep. Somebody said God is a non-vegetarian, అందుకనే అది యాక్సెప్ట్ చేసి ఇది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. పిచ్చి మాటలు మాట్లాడొద్దు. Abel life was accepted to God. Cain life was rejected because of his evil intention. చూడండి, ఆ ఈవిల్ ఒక మనిషిని పట్టుకొని చంప ఆ యొక్క క్రియ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడన్నా మనకు సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఐ కెన్ డీల్ విత్ దట్ వన్ వెరీ ఇట్ ఇస్ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్. బట్ హియర్ అక్కడ కయోన్ ఆయన స్వీకరించలేదు. ఎందుకంటే కయోన్ లోపల మర్డరర్ దాగి ఉన్నాడు. వాని స్పిరిట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాలేదు, వాని మైండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాలేదు. అందుకనే బాడీ ఉత్తగానే కత్తి తీసి ఒకరిని చంపరండి. చూడండి, ఒకరు మాట్లాడుతున్నారంటే నిజంగా మాట్లాడక ముందు ఎన్నో లోపల జరగాలి. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తితో నువ్వేమైతే చేస్తున్నావు అది తప్పు అనడానికి ముందు ఎంత లోపల జరిగి ఉండాలి? అవునా కాదా? ఏంది ఈ మధ్య నీకు ఎక్కువ అవుతుందని అన్నారు అనుకో ఎవరన్నా, అది అనకముందు లోపల ఎంత జరగాల? అనాలనా లేదా? ఇప్పుడు నేనంటే మళ్ళీ ఏమంటారో, వద్దులే అని వదిలేసినవి 99% ఉంటుంది. ఆ 1% నువ్వు మాట్లాడతావు చూడు, అది మాట్లాడక ముందు ఎన్నో విషయాలు జరుగుతాయి. నీ మైండ్లో ముందు ఆలోచిస్తావు, అనాలనా వద్దా అను అనంటే అప్పుడు నీ శరీరం మాట్లాడుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఒకటి క్రియ లోపలికి, అబ్రహాం ఒక క్రియ లోపలికి వస్తున్నాడంటే ఆయన హిస్ స్పిరిట్ has actually given a revelation to his mind. That is where a renewed mind will take an action. That is where physically it is coming out, speaking and doing things. The physical activity will come when you are dictated by your soul, but soul need to be dictated by the spirit. Hallelujah. When that happens, then you're going to do, ఆ క్రియ రూపంలో నువ్వు చేస్తావు. అందుకనే కయోను చంపడము ప్రభు చూస్తున్నాడు. ఎందుకంటే వానిలో వ్యక్తిత్వం మారలేదు కనుక, వానిలో నిజమైన రెవరెన్స్ లేదు కనుక ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయిండు. ఆరాధన గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఈ మాట మాట్లాడాలనుకున్నాను.
ఒక పాట ఉంది కదా, మనం పాడుకుంటాము, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, నీ వంటి వారు ఒక్కరును లేరు, నీవే అతి శ్రేష్ఠుడవు. బాగుంది, ఇక్కడ వరకు బాగుంది. నీ వంటి వారు ఒక్కరును లేరు, నీవే పరిశుద్ధుడవు, బాగానే ఉంది. నిన్న నేడు మారని దేవుడో, బాగానే ఉంది. ఇక్కడ మనం మాట్లాడతాం అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి ఇచ్చిన ఆరాధన. ఏం ఆరాధన అది? ఎవడిస్తాడు ఇప్పుడు? అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి ఇచ్చిన ఆరాధన. కానీ బలి ఇవ్వడానికి ముందు ఆయన లోపల జరిగినటువంటి దాన్ని గమనించి చూస్తే అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది ఆయన ఆ క్రియ రూపంలో చేయాలని పూనుకున్నాడంటే ఆయనకు ఆత్మ నుంచి ఆ యొక్క రెవల్యూషన్ దొరికింది. సో హీ వాజ్ వర్షిపింగ్ గాడ్. హీ సేయింగ్ లైక్, లార్డ్, యు ఆర్ సేయింగ్ that Isaac is coming in between you and me. అబ్రహాముతో దేవుడు ఏదైనా చెప్తే అబ్రహాము నమ్మెను. ఆ నమ్మడము ఆరాధన అండి. హల్లెలూయా. అందరు చెప్పండి హల్లెలూయా చెప్పండి. నమ్మడము, నేను నీకు ఆ దేశాన్ని ఇస్తాను, నేను నమ్ముతున్నాను దేవా. నమ్మడము ఆరాధన. అది నమ్మిండు కనుకనే బలిపీఠం కట్టిండు. బలిపీఠం కట్టడానికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీగా ఒక బలిపీఠము ఎందుకు వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ సైన్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హీ సేయింగ్, లార్డ్, ఐ బిలీవ్ వాట్ యు సెడ్ ఇస్ ట్రూ టు మై లైఫ్, ఐఎమ్ బిల్డింగ్ దిస్ ఆల్టర్ ఫర్ యూ. హల్లెలూయా. దేవుని నామం స్తోత్రములు. నమ్మడము, ఒబే చేయడము, వెళ్ళమన్నప్పుడు వెళ్ళడము. See that when you are convinced, when you listen to God and when you obey him, when you do what is, అందుకనే యేసు అంటాడు, why do you say Lord Lord and you don't follow what I say? నేను చెప్పింది మీరు చేయరు, నన్ను ఎందుకు ప్రభు ప్రభు అంటారు అని అంటాడు. Let's go further because we have a lot so we come down and then I'll give you the 3 points for our young children, those who are waiting for the points. You might be thinking, "Are Pastor Garu roju words lo naku correct points dorukalevu." The 3 things that I wanted to mention. The Spirit will have these 3 things, and these are the indications that we can see that you are in the right position of worshiping God. You know what it is? Number 1, you will be having a longing spirit. You will have a longing spirit. Second one, you will be thirsty for God. Second one, you will be thirsty for God. The third thing, your spirit will continue to seek God and do things that he asks you to do. These 3 things, remember, the spirit is always longing. Andukane I found a verse that will fit into our understanding in Psalm 42 verse 1 and 2. Psalm 42 verse 1 and 2. Chudandi ee vachanalu jagrata gamaninchandi. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా, నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది. నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది, జీవము గల దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను, ఆయన సన్నిధిని నేను ఎప్పుడు కనబడేదను. చూడండి, ఈ ప్రాణానికి ఎవరండి చెప్తున్నది? ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ ప్రాణానికి? చూడండి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశపడుచున్నది. నా ప్రాణము, ఎవరు చెప్పిండ్రు ఈ ప్రాణానికి ఆశపడమని? Who is telling this soul that you need to pant for the living streams? Who is telling this soul to thirst for God, for the living God? Who is saying to this soul that you should appear before God? It is the Spirit. It is the Spirit which is giving a revelation to your soul, my friend. That should happen. The longing, the thirsting and seeking. There are 3 verses actually. There are 3 things that are covered in this one. The one is you should have that longing, as a deer panteth for longing, as a deer longs for the living streams, for flowing streams. And the second one is my soul thirsts for the living God. Why? Is seeking, when shall I come and appear before the Lord? Andukane Psalmist says in Psalm 27 verse 4. Psalm 27 verse 4. One thing I have asked of the Lord, that I will seek after,
that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. యెహోవా యొద్ద ఒక్క వరము అడిగి తిని దానిని నేను వెదుకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరంలో నివసింపగోరుచున్నాను. మనకు ఒక వరం ఉండవు, మనకు వరాలు ఉంటాయి, మనం కోరుకునేది. ఆయన ఒకే వరం ఉన్నది. అదేంటిది అంటే ఆయన ఒక్కటే ఒక వరము, దట్ ఈస్ టు dwell in the house of the Lord all the days of his life. To what? To do what? To do what? To gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. ఆయన మహోన్నతమైన ఆయన పరిశుద్ధతను చూడడానికి, ఆయన మహిమను చూడడానికి ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ అ వరం. మనకెన్నో వరాలు ఉంటాయి, అది కావాలా ఇది కావాలా. ఆరాధన అంటే చాలా మంది ఆరాధనలో కూడా ఏమనుకుంటారంటే, నేను ఈరోజు ఆరాధన చేసినా కానీ దేవుడు నాకు ఏమి ఇయ్యలే. అది ఇయ్యనికే కాదు, నువ్వు పొందుకోనికి కాదు, ఇయ్యనికి అది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. చాలా మంది ఈరోజు మంచి వర్షిప్ చేసినా కానీ దేవుడు నాకు ఏమి ఇయ్యలే అంటే నువ్వు మళ్ళీ అక్కడ కూడా బిచ్చగారిలాగానే ఆడుకోనికి పోతున్నావు అనమాట. ఎప్పుడు అంతే, అది కావాలా ఇది కావాలా అది కావాలా ఇది కావాలా. నీ ఆత్మ ఏం అడగదు. నీ ఆత్మ ఎప్పుడు అభివృద్ధి పొందాలని ఇష్టపడుతుంది. నీ ఆత్మ ఎప్పుడు ఆయనతో కనెక్ట్ కావాలని ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో ఉన్నాయే, ఈ సోలు, ఈ బాడీ ఉందే, ఈ బాడీ అంటుంది, ప్రభా నాకు నగలు కావాలా, ప్రభా నాకు సొమ్ములు కావాలా, ప్రభా నాకు బండి కావాలా, ప్రభా నాకు ఇల్లు కావాలా. ఈ అహం ఉంటుందే, ఈ సోల్ ఉంటుందే, ప్రభా అందరు నన్ను ఇట్లా చిన్న చూపు చూస్తున్నాను, చూడగానే అందరు ఇట్లా లేచి నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, హలో సార్ అని అనాలా. ఈగో, అవి సాటిస్ఫై కావాలని చెప్పేసి మనం దేవుని దగ్గర పోతాం. కానీ స్పిరిట్కు ఉన్న ఆశ ఏంటిదో తెలుసా? ఒకటే ఆశ. ఏంటిదో తెలుసా? టు లిసన్ టు ద ఫాదర్ అండ్ టు డూ ద థింగ్స్ దట్ ఫాదర్ ఈస్ డూయింగ్. టు హ్యావ్ దట్ లాంగింగ్ స్పిరిట్ అండి. దట్స్ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే కీర్తనకారుడు Psalm 105 verse 4. Psalm 105 verse 4. The word of God says, seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. యెహోవాను వెదకుడి, ఆయన బలమును వెదకుడి, ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడి. ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకడము అసంభవము. ఆయన సన్నిధిని నిత్యం అంటే ఆయన యొక్క పనులను వెతకడము అసంభవము. ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రివీల్డ్ బై ద స్పిరిట్ టు యువర్ సోల్. మన స్పిరిట్ మన సోల్కి రివీల్ చేస్తేనే కానీ, మన సోల్ మన శరీరానికి రివీల్ చేస్తేనే కానీ మనం మోకరించము, మనం ప్రార్థన చేయము, మనం చర్చికి రాము. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అందుకని జర్మయా అంటాడు, జర్మయా ఏం చెప్తాడో తెలుసా? జర్మయా 29 verse 13, 29:13 జర్మయా, he says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. That all your heart is the involvement of spirit. మీరు నన్ను వెదికిన ఎడల, పూర్ణ మనస్సుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేయునెడల మీరు నన్ను కనుగొందురు. నన్ను నేను మీకు కనబరుచుకొందును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. నాకు ఇది చెప్పగానే హైడ్ అండ్ సీక్, పిల్లలతో హైడ్ అండ్ సీక్ ఎప్పుడన్నా ఆడినరా మీరు? నేను నా కొడుకుతో హైడ్ అండ్ సీక్ ఆడితే వాడిని ఒక్కసారి నేను ఇగ్నోర్ చేసినట్టుంటే వాడు సౌండ్లు చేస్తూ ఉంటాడు. మరీ సౌండ్లకు కూడా నేను లేను అనుకో, వాడిగా లాస్ట్కి బర్దాష్ కాక డాడీ ఐఎమ్ హియర్ అంటాడు. హీ వాంటెడ్ టు బి ఫౌండ్. హల్లెలూయా. అవర్ గాడ్ వాంటెడ్ టు బి ఫౌండ్. You're saying, I don't find God. No, our God wanted to be found. But he's asking, do you have that seeking of your spirit? That's what is important. First Peter, నాకు చాలా నచ్చుతుంది పీటర్ మాట్లాడిన మాట. First Peter 4th chapter verse 11. First Peter 4th chapter verse 11. ఒకడు బోధించిన ఎడల దైవోక్తులను బోధించినట్టు బోధింపవలెను. ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యము నొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోనూ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును. యుగ యుగంలో మహిమయు ప్రభావమును ఆయనకుండును గాక. ఆమేన్. Praise God. Whoever serves as one who serves by
God supplies. In order, look at that. In order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. సి అది ఆరాధన అండి, కరెక్ట్ ఆరాధన అదండి. అది ఏంటది? ఇన్ ఆర్డర్ దట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ మే బి గ్లోరిఫైడ్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, గాడ్ ఈస్ సేయింగ్, Peter is saying, in whatever you do, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. That is what ఇక్కడ whoever నేను చెప్పాలని అనుకున్నాను. Whoever is not served by God cannot serve him. It's a beautiful revelation, I'm telling you. Whoever is not served by God, the Son of Man has come not to serve but not to be served అని ఉంది. పరిచర్య చేయడానికి వచ్చాను కానీ పరిచర్య చేయించుకోవడానికి మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకంలోనికి రాలేదని యేసయ్య చెప్పాడు. దాని అర్థం ఏందో తెలుసు. అందుకనే పేతురుతో అంటాడు యేసయ్య, పేతురు నేను నీ కాళ్ళు కడగాలి పేతురు, నేను నీకు పరిచర్య చేయాలి పేతురు, నేను నీకు పరిచర్య చేయకపోతే నువ్వు నా భాగంలో, నా రాజ్యంలో నీకు భాగం లేదు పేతురు. అఫ్ కోర్స్ పేతురు అంటాడు, ఒకవేళ కడిగేది ఉంటే నా శరీరం అంతా కడగమని అంటాడు, అది వేరే స్టోరీ. కానీ the Lord says, the Lord need to serve you. Did the Lord serve you? My question, did the Lord serve you? Did the Lord serve your spirit? Has He transformed your spirit? Then you can worship God. One time God says, I think it's the same chapter, John chapter 4 లో యేసయ్య అంటాడు, రండి బోధకుడా తినమని అనుసనంటే యేసయ్య అంటాడు, నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చుటయే నా ఆహారమై ఉన్నది అని అంటాడు. టు ఫుల్ఫిల్ ద విల్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఈజ్ మై ఫుడ్ అని చెప్పేసి అంటాడు. వాట్ ఈస్ దాట్? దట్ ఈస్ వర్షిప్ అండి. వర్షిప్ అండి, అది యేసయ్య చేసే వర్షిప్ అండి. అది ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది. బట్ లుక్ ఎట్ వాట్ ద లార్డ్ ఈస్ సేయింగ్ ఇన్ Matthew chapter 15 verse 8 and 9. Matthew 15, 8 and 9. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me. ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గనపరచుదురు గాని వారి హృదయం నాకు దూరముగా ఉన్నది. మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుచున్నారు అని యెషయా మిమ్మును గూర్చి ప్రవచించిన మాట సరియే అని వారితో చెప్పాను. చూసారా ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నారు? ఈ పెదవుల ద్వారా వీళ్ళు నన్ను ఆరాధిస్తున్నారు కానీ వీళ్ళ హృదయాలు నాకు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసినట్టు. ఒక దూరముగా ఉన్నటువంటి హృదయము, that in vain do they worship me అని అంటున్నారు. I do not know whether God is looking at you and saying this one too. In Exodus chapter 23, 24, you say, the Lord is saying, you shall not worship their gods or serve them అని చెప్పేసి అంటాడు. And I wanted to give us some more references so that we will understand the Spirit of God who is living inside of us is actually, urging us today. Ephesians 2:21-22. Ephesians 2:21-22. It says, we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit, by His Spirit, by His Spirit. Remember that. ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయమగుటకు వృద్ధి పొందుచున్నది. ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు. అది దాని ప్రాముఖ్యమైన విషయం. ఆరాధన జరుగుతున్నప్పుడు మనకు జరిగేటటువంటి మేలు ఏంటిదో తెలుసా? మనము కట్టబడుతూ ఉంటాము. నిజంగా నీకు తెలవాల్సిన ఒక రహస్యం ఏందో తెలుసా? ఎప్పుడైతే నీ స్పిరిట్ ఆరాధన చేయడం మొదలు పెడుతుందో అప్పుడే నీ జీవితము కట్టబడుతూ ఉంటుంది. యువర్ లైఫ్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ మై ఫ్రెండ్. యూ విల్ సీ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డిఫీట్ enemy in all the areas of your life. Let me tell you something. Worshipping in your spirit will bleed into all the areas of your life. It will bleed into your decisions. It will bleed into your finances. It will bleed into your work in a home or at
Actually, not the use session. Go ahead. Okay. So, let me come back. What is the reason what I'm saying is, when the spirit worship God, when your spirit worship God, it will actually bleed into all the areas of your life. It will bleed into your mind. Then your emotions are in control. Your will is in control. You will not do your will, but you will do the will of the Father. That is important. Your mind might have 101 things revolving in your mind, but there is going to be a new filter that will be added by your spirit. That filter is going to filter all the unnecessary things and then push away those things from your life. Accept only the things that are better and that are going to be beneficial for you, for your body, my friends. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. And Peter says in 1 Peter chapter 2 verse 5, 1 Peter chapter 2 verse 5, and you are the living stones that God is building into a spiritual temple. What more, you are the holy priest through the mediation of Jesus Christ. You offer spiritual sacrifices that pleases God. యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలమగు ఆత్మ సంబంధమైన బలులను అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండునట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ల వలె నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా కట్టబడుచున్నారు. Chalama. When this thing happened, then you can say, I am worshipping the name of the Lord. I wanted to just close here, because the more we get into, maybe we need another time to look into this subject, but let me make my final remarks and then I will close. ఈ పాట ఒకటి కూడా చెప్పాలనుకున్నాను. ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతించుడి. అందరికి తెలిసిన పాటనే కదా ఇది, ఇప్పుడేం నేను వాడను కానీ. ఆకాశవాసులారా యెహోవాను స్తుతించుడి. మానవుడు నిలబడి ఆకాశం చెప్తున్నాడు, ఆకాశవాసులారా మీరు యెహోవాను స్తుతించుడి. ఇది కట్టినటువంటి పాట మంచిదే, కానీ మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోకపోతే చాలా భయంకరం. ఉన్నత స్థలముల నివాసులారా యెహోవాను స్తుతించుడి. ఆయన దూతలారా మరియు ఆయనను సైన్యములారా సూర్య చంద్ర నక్షత్రములారా యెహోవాను స్తుతించుడి. మానవుడు నిలబడి చెప్తున్నాడు, దూతలకు చెప్తున్నాడు మీరు యెహోవాను స్తుతించుడి. సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలకు మీరు చెప్తున్నాడు యెహోవాను స్తుతించుడి. సమస్త భూజనులారా మరియు జనముల అధిపతులారా మీరందరూ, వృద్ధులారా బాలులారా యవనులారా యెహోవాను స్తుతించుడి. అందరిని స్తుతించుడి అంటాడు, కానీ వీని స్థుతి ఎట్లా ఉందో తెలియకపోతే అందరిని స్తుతించడం అనడం ఏం లాభం? ఎస్ ఆర్ నో? నాకెందుకు అది అనిపించింది. I just wanted to mention that one. So a true worship is a God-centered worship. True worship is a God-centered worship, and you won't worship anything else other than God. And that can only happen when your spirit started worshiping God. The day is coming, somebody mentioned and somebody said, we need to worship God, not his saints, not his prophets, not statues, no angels, no false God, not even Mary, the mother of Jesus. Not even Mary. I just wanted to mention that one. In the days to come, this is a picture that God showed me, and I wanted to just mention that to you. In Revelation chapter 7, verse 9 to 11, ఈ వచనం లాస్ట్ చదివి మనం ముగించుకుందాము. Revelation chapter 7, verse 9 to 11 చదివితే అక్కడ జరగబోయే విషయం. అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనముల నుండి, ప్రతి వంశములో నుండి, ప్రజలలో నుండి, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలో నుండి వచ్చి ఎవడను లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప సమూహము కనబడను. వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న వారై ఖర్జూరపు మంటలు చేత పట్టుకుని సింహాసనము ఎదుటను గొర్రెపిల్ల ఎదుటను నిలబడి సింహాసనాసీనుడైన మా దేవునికిని గొర్రెపిల్లకును మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దంతో ఎలుగెత్తి చెప్పిరి. Praise God. See, the day is going to come. This is the true worship. You know why? Because your body weaknesses are all gone. You will be having a glorified body.
and you will have a transformed mind. You will have the mind of Jesus Christ, and your spirit is completely merged, into the Spirit of God. Then the true worship comes. There you see, what does it say? From every nation, every tribe, and every people, and every language standing in front of the throne before the Lamb. They are all clothed in the white robes and held palm branches in their hands, and they were shouting with a great roar, salvation comes from our God who sit on the throne and from the Lamb. And all the angels are standing around the throne and around the elders and the four living beings. They all fell down at the throne with their faces to the ground and worshipped him. Only if you can see what it means to worship God in spirit, if you can get the glimpses that you stand before the mighty, mighty God who created heavens and earth. ఆయన పరిశుద్ధుడు, మహిమ ప్రభావం కలిగిన దేవుడు, సమీపించడానికి తేజస్సులో నివసించేవాడు. ఆ దినాల్లో ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధమైన స్థలానికి వెళ్ళాలంటే పల్లెములో ఒక నిర్దోషమైన రక్తాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. కానీ ఈ రోజు నీ మీదంతా యేసయ్య రక్తం ఉన్నది. You can enter. You have the access to enter into the Father's chamber. You can go. అంతేగాని you can never understand this song that I was talking about. అబ్రహాము ఈసాకును బలి ఇచ్చిన ఆరాధన, రాళ్లతో చంపబడిన స్టెఫెను రాళ్లతో చంపుతుంటే ఆరాధన, రాళ్లతో ఎవరన్నా చంపుతా ఉంటే ఆరాధన. ఇంకేం రాయబడ్డది ఇక్కడ? ఇంకొక వచనం కూడా ఉంది. దానియేలు సింహం పోలేస్తే ఆరాధన చేస్తావా? జంపింగ్ చేస్తావు కానీ ఆరాధన వస్తుంది అక్కడ? ఆరాధన అక్కడ కాదు రావాల్సింది, ముందే ఆరాధన జరుగుతుంది కనుక ఒక ఆరాధికుని, యెహోవా దేవుణ్ణి నిజమైన ఆరాధికుని నువ్వు సింహముల బోన్లో వేస్తే అది ఆరాధన అంటున్నారు అనమాట. దాని అర్థం ఏంటిది అంటే, ఈ డానియల్ వాజ్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ వర్షిప్. He knew that bodily he cannot face it. He knew that even in mental faculties cannot help him. But he knew for very strong that his life has a purpose, and that is in the control of the Spirit of God. He says, I worship you, Lord. వీధులలో నాట్యమాడిన దావీదు ఆరాధన. ఆయన మహారాజు వీధులలో నాట్యం ఆడితే పై వస్త్రం పడిపోయిందంట. ఆయన నాట్యం ఆడుతున్నాడంట. కానీ ఆయన నాట్యం ఆడుతున్నాడంటే, ఫిజికల్ గా ఆయన నాట్యం ఆడుతున్నాడంటే, ఆయన మనస్సు, ఆయన యొక్క విల్ అంతా కూడా ఆయనకు దేవునికి సమర్పించుకొని, he's saying that my God is my savior, and true worship has actually begun in the spirit, and spirit నుంచి soul నుంచి బాడీకి వచ్చిన body is dancing. I'm saying, my friends, you can dance in the presence of God. You can shout in the presence of God. You can raise your hands in the presence of God. You can clap your hands in the presence of God. But all this is not worship. The worship is your spirit need to give to God. Your spirit need to connect to God. Then the real worship will begin. Come, let us all stand in the presence of God. Shall we all stand in the presence of God and worship Him just for a few? Let's pray. Gracious loving Heavenly Father, Lord, we worship you, oh Father, Lord. We thank you for speaking to us, oh Father, Lord Jesus, Lord. Enable us to empty of ourselves, oh Father, Lord Jesus, Lord. Lord, when we are empty, oh Father, Lord Jesus, Lord, of ourselves, Lord, that's when we can be able to connect to you, oh Father, Lord Jesus, Lord. Thank you, Lord. So often, Lord, as you reminded us, Lord, we worship with our emotions, oh Father, Lord Jesus, Lord. But yet, oh Father, Lord, you are a faithful God, Lord. You are teaching us, oh Father, Lord Jesus, Lord. Enable us to learn from you, oh Father, Lord Jesus, Lord. You gave us the Spirit, Lord Jesus, Lord, as a free gift, oh Father, Lord Jesus, Lord. Lord, the indwelling Spirit of God, oh Father, Lord. Enable us to continuously, Lord, seek, Lord, to be infilled with your Holy Spirit, oh Father, Lord. Fill us, oh Father, Lord. Thank you for your servant, oh Father, Lord, who has been laboring, oh Father, Lord, who has been waiting in your presence, oh Father, Lord. This is such a time as this, oh Father, Lord Jesus, Lord. We are in need of the infilling of the Holy Spirit like never before, oh Father, Lord Jesus, Lord. You speak to each and every family, oh Father, Lord. You know the needs, oh Father, Lord Jesus, Lord.
Lord. ఆకాశ పక్షులను చూడండి, అడవి పువ్వులను చూడండి, నేను వాటిని పోషించట్లేదా, మీరు వాటికంటే శ్రేష్ఠులు కారా అన్నావు కదా ప్రభు లార్డ్ జీసస్ లార్డ్. అయ్యా ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ లార్డ్ అయ్యా whoever is watching now, oh Father Lord, is precious in your sight, oh Father Lord Jesus Lord. You know how to meet their needs, oh Father Lord. Let not the enemy sow any doubts, oh Father Lord. Let there be breakthrough, oh Father Lord Jesus Lord. Financial breakthrough, oh Father Lord. Whoever is going through health situations, oh Father Lord, you are the Jehovah Rapha God, oh Father Lord. You heal, send forth your healing, oh Father Lord. You have sent forth your word and healed them, Anakada Prabhu. We thank you, oh Father Lord. We thank you for giving us this privilege, oh Father Lord Jesus Lord. Even though the church doors were Lord closed, oh Father Lord, the doors of heaven were never shut, oh Father Lord Jesus Lord. Yeah, you are always opening doors, oh Father Lord Jesus Lord, to invite us into your presence, oh Father Lord. Enable us to enter the holy of holies, oh Father Lord Jesus Lord. Always seek, Lord, to enter into your presence with thanksgiving, with praise, oh Father Lord. Judah, praise, oh Father Lord. Let there be praise in our hearts at all times, oh Father Lord Jesus Lord. We thank you for this precious time that you gave us, Lord. Yeah, Lord, whatever the word that has been sown, oh Father Lord, let not the enemy steal, oh Father Lord. Enable us to guard, oh Father Lord. As the psalmist says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you, oh Father Lord. Enable us to hide your word in our hearts so that, Lord, yeah, we might not sin against you, oh Father Lord. We thank you, we praise you, we glorify your name, oh Father Lord. All the tithes, Lord, all the offerings that your children had sown, oh Father Lord, yeah, multiply them, oh Father Lord Jesus Lord. Yeah, you are a God who is faithful, oh Father Lord Jesus Lord. Yeah, Lord, and you love each and every one, oh Father Lord Jesus Lord. Lord, నీతిమంతునికి ఉన్నది కొంచెమైనను తండ్రి అయ్యా, భక్తిహీనునికి ఉన్న సమృద్ధి కంటే గొప్పది అన్నావు కదా బాబా జీసస్ లార్డ్. అయ్యా multiply whatever your children had sown, Lord, for your kingdom, oh Father Lord. We thank you, we praise you, we glorify your name, and we ask all these things in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen.